Yes guys, after some days we are going to back again English classes. Yes, let us remember where we stopped and what topic is going to be discussed in last class. I think suffix and prefix na. Yes, what we shall do today? Let us move. Tenses. Just wait. We need a pen. Yes. Let us start. See, today the topic is what about tenses. What do you mean tenses? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಲಗಳು. Yes. What do you mean tenses? Tenses is nothing but what time. Okay, tenses is nothing but what guys? Time. Yes. What time? We are going to have three types of time: present tense, past tense, future tense. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ನೋಡಿ, ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಡೀತಲ್ವ, ಟುಮಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ like what we are going to know what we hear, like future tense, like that. Okay guys, yes, let us move for next topic. Yes, present tense. Yes, in this tense we are going to have again kinds of tenses, isn't it? Kinds of tenses. See, so we are going to have present tense. In present tense, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. We are going to have four kinds of tenses today regarding same class. Okay, yes. So as we know very well about simple present, it says always actions, habitual actions, or the actions which are going on tomorrow or day after tomorrow, that must be action taken place, like that. Such things are going to discuss in what simple present. Yes, if we come to continuous tense, present continuous is going to show an actions which is going on at the present. At the present the person is going to speaking, or at the present the thing is going to be happening. It's called what present continuous tense. Yes, then come to present perfect tense. Yes, it expresses an action which is already completed. The action has been already completed. Such things are going to be called what in present perfect tense. Okay na? Yes, let us one more is there. See what it says. Present perfect continuous tense is the tense which expresses an action which is started in the very past and still it is going on. It's not perfect. So such things are going to be called what present perfect continuous tenses. Okay, let us move. Let us know by the chapters all these tenses. So present tense, as we know already. See, yeah, so past tense. What do you mean past tense? Past tense, so it always indicate what the past, about yesterday or last year, last month, or the friction of second back is called what past. ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂತಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಅದು ಭೂತ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಮುಂಚೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ one more is there, that's called future. Yes, future tense is also have four kinds of tenses. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ತನ್ನದೇ ಆದ kinds of tense ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, then future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Having all those, each and every tense is going to has what four kinds of tense. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ವರ್ತಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂತಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ,
ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ 4 ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ 4 ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಲ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಟುಡೇ. ನಾನು ಇನ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಧನೂರ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟುಮಾರೋ. I should you need to what just observe helping verbs. How? So I am is called present, I was is called past, I shall be is called future. Okay, yes, as we know here, so simple future tense also, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Like these we are going to have each kinds of tenses. So these tense ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, past ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಟುಡೇ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಧನೂರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟುಮಾರೋ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸಿಂಧನೂರ್, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ನಾನು ಸಿಂಧನೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ರೀ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿದೇವಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೈಸ್? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿನ್ಸ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ 4 kinds ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ 4 ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರಲಿ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. these are also going to called action tenses. See, action tenses. See, this is called position. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುವನು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು, ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೂಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ಟ್ನ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯು ಬೈ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಥ್ರೂ ಟೆನ್ಸಸ್. ಲೈಕ್ ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಬ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಆ್ಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆ್ಯಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬಂದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್, ನೀನು ಇದ್ದಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕದು, ನೀನು ಇದ್ದಿ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯು. We are going to have you two types here. One is singular and another is plural. So you are. So ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇದ್ದಿ ಬೇರೆ, ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಎ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಲೈಕ್ ಜೆಂಡರ್, ನಂಬರ್, ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೂರಲ್. ಸಿಂಗುಲರ್ಗೂ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್, ಅವು ಇವೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ one can be used for human beings and other can be used for things or animals, like that. ನೋಡಿ, you ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, they ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. One can be used for human beings and another can be used for things. Then we have to understood according to situation. See, they are the small children. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. It refers human beings. ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They are the old books. ಅವು ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪನ್ ಹೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಲೈಕ್ ನೋಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್, ಅವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗುಲರ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೂರಲ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದೇನೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆ್ಯಮ್, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಆರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್, ನೀನು ಇದ್ದಿ. ಯು ಆರ್, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿ ಈಸ್, ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್, ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಇದೆ. ದೇ ಆರ್, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್, ಅವು ಇವೆ. ಎಸ್, ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ. ಐ ಆ್ಯಮ್, ಯು ಮೀನ್ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್, ನೀನು ಇದ್ದಿ. ಯು ಆರ್, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿ ಈಸ್, ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್,
ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಇದೆ. ದೇ ಆರ್, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್, ಅವು ಇವೆ. ಎಸ್, ಟು ಮೇಕ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್, ನಾನು ಮನೋಜ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಲ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸುರೇಶ್, ಐ ಆಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ನಾನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುರೇಶ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಮೇಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ ರಾಧಿಕಾ, ನಾನು ರಾಧಿಕಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಾಧಿಕಾ, ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ರಾಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರ, ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಮಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಾಧಿಕಾ, ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೈ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬದಲಾದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಇದು ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಇದ್ದೆನು. ಹೆಂಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಪಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದೈತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 10th, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನೇ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೈತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್, ಐ ವಾಸ್, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್, yesterday was, tomorrow will be. This is the month of January, that was the month of December, next will be the month of February. This is the year of 2024, that was the year of 2023, next will be the year of 2025. Like that, present, past and future ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್, ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು, ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದೇನು ಆಗಬೇಕದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ, ಇದ್ದೇನು. ಎಸ್, ಇದ್ದೆವು, ಇದ್ದಿ, ಇದ್ರಿ, ಇದ್ದನು. ಎಸ್, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ರೀ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದನಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ಸಿ, ಐ ವಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಐ ಆ್ಯಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ, ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಇದ್ದೇನು. ಐ ವಾಸ್, ನಾನು. ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇನು. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನು. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್, ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ವಾಸ್, ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ದೆನ್ ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, ವಿ ವೋರ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಓರ್ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಮ್, ಈಸ್, ಆರ್. ಈ ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಕೆಲವರು ಓರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಬಂದಾಗ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಇದ್ದೆನು. ವಿ ವೋರ್, ನಾವು ಇದ್ದೆವು. ಯು ವೋರ್, ನೀನು ಇದ್ದಿ. ಯು ವೋರ್, ನೀವು ಇದ್ರಿ. ಹಿ ವಾಸ್, ಅವನು ಇದ್ದನು. ಶಿ ವಾಸ್, ಅವಳು ಇದ್ದಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್, ಅದು ಇತ್ತು. ದೇ ವೋರ್, ಅವರು ಇದ್ದರು. ದೇ ವೋರ್, ಅವು ಇದ್ದವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಸ್, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್? ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇನು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ SSLC. ನಾನು ಇನ್ 2023 ಆರ್ 2022 ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ SSLC. 2022ರಲ್ಲಿ ನಾನು SSLCಲಿ ಇದ್ದೇನು. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2023. 2023ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUC ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ವರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇದ್ದೆವು ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ದೇನು ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಇದ್ದೆವು ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರಿ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ವೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದೆವು. ವಿ ವೋರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ವಿ ವೋರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ, ಇದ್ದೆವು ಬೇರೆ, ಇದ್ದೇನೂ ಬೇರೆ, ಇದ್ದೆವು ಬೇರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ with the helping verb. In Kannada with the end of the words like iddenu, iddeve, iddene, iddenu, iddeve, iddevu, like that. It's very very important guys to know proper way of present tense and past tense. Okay, yes, let us move for next one. So we were, ee taradalli nodi ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ನಾವು ಇದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್, ವಿ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ಯು ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಿ. ಯು ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದೇವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೂ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ, ನೋಡಿ ಶಾಲ್ ಮಧ್ಯದಾಗ ಬಂತು, ಬಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂತು. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ? ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅ ಟೀಚರ್, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅ degree holder, whatever you will be in future, you can say in a future tense like this. Okay, yes, ನೋಡಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಐ ನಾನು, ಶಾಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವಾಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ವಿ ನಾವು, ಶಾಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಶಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಯು ನೀನು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತಿ. ಹಿ ಯು ನೀವು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹಿ ಅವನು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶಿ ಅವಳು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ? ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟೀಚರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ PSI, she will be PC, why not, isn't it? Whatever she will become, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವು ಇರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ? ವಾಟ್? ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ
ನೀನು ಇರುತ್ತಿ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಬಿಕಾಸ್ these three main tenses like present tense, past tense and future tense, these three main tenses are going to be used only for to know the position of the person. ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಥವನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಂಥವನು, ಎಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಥವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದನು. ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಎಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದನು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಥವನು ಇದ್ದನು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದನು. ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದನು, ಹೇಗೆ ಇದ್ದನು, ಎಂಥವನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಈ ಥರ ಸೇಮ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಏನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದನು, ಇದ್ದಾನೆ, ಇದ್ದನು, ಇರುತ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂಥವನಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಯೂಚರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫಾಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕಾಲಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಏನು ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ರೀ? ಯಾವ ಥರ ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಗೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ವೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಗಾನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗೋ, ವೆಂಟ್, ಗಾನ್. ಈ ರೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ರೋಟ್. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ 4 ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ? ಎಸ್, ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ? ಎಸ್, ಸಿ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ? ವರ್ಬ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ING ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಸಿ,
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಇನಫ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಐ ರೈಟ್, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಿ ರೈಟ್, ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯು ರೈಟ್, ನೀನು ಬರೆಯುತ್ತಿ. ದೇ ರೈಟ್, ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ 3 types of rules. We are going to have 4 types of rules, like what you know. So he writes, ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ he goes, it's called second, ಅವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ she watches, ಅವಳು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. then it flies, ಇದು 3ನೇ ರೂಲ್. ಅದು ಹಾರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮಾತ್ರ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬನ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಅದೇ ಇವಾಗ 2 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಂದೆ. ಅದೇ ಹಿ ಶೀಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಹಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಬ್ 3 ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮುಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವರ್ಬ್. ನೋಡಿ ವರ್ಬ್ 3rd ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಬ್ 1 ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 2 ಬಂತು. ಹೆಂಗೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ದೇ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಬಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೀನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಬರೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋ ವರ್ಬನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್. ಈಗ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ರೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರೀಡ್, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ವರ್ಬ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಯು ನೀಡ್. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್, I am speaking, I have spoken, I have been speaking. You can take whatever the verb you feel good and make it practice by oral and written both. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ? ಸಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಐ ರೋಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 1 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ರೀ? ವರ್ಬ್ 2. ಐ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.
ವರ್ಬ್ 1. ಐ ರೋಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆದೆನು, ವರ್ಬ್ 2. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಐ ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಟುಡೇ, ಆರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪೆನ್, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್, ಐ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಗಾಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ 1947. ನೋಡಿ, ನಾವು 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವರ್ಬ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಬ್ 2 ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಬಿನ 4 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವರ್ಬ್ 1 ರೈಟ್, ವರ್ಬ್ 2 ರೋಟ್, ವರ್ಬ್ 3 ರಿಟನ್, verb 4 writing. We should know all 4 types of verbs to use sentence construction in a tenses, especially in a action tenses. ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಬ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಐ ರೋಟ್ ನಾನು ಬರೆದೆನು, ವಿ ರೋಟ್ ನಾವು ಬರೆದೆವು, ಯು ರೋಟ್ ನೀನು ಬರೆದೆ, ಹೀ ರೋಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೋಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ರೋಟ್ ಅವನು ಬರೆದನು, ಶಿ ರೋಟ್ ಅವಳು ಬರೆದವಳು, ಇಟ್ ರೋಟ್ ಅದು ಬರೆಯಿತು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಬ್ 2 ಇದೆ, ರೋಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನು ವರ್ಬ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಇದೊಂದು ದೇ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ಲ, ಆ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ 2 ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಮ್, ಈಸ್, ಆರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಐ ಹೀಗೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಇವು 4ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ವಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಬರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3rd ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ವರ್ಬ್ 3rd ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ವರ್ಬ್ 3rd ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ಥರ, ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇವಾಗ ಹೀ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ವರ್ಬ್ 3 ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೇ ಇರಲಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಬ್ 3rd ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, he had written, she had written, it had written. Yes. Then come to past perfect continuous ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ? ಎಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ವರ್ಬ್ 1, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಎನ್ ಜಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೆನು, ಆಗ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆನು, ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೆನು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್,
ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ವರ್ಬ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವರ್ಬ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದೇ ಥರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಐ ಶಾಲ್ ರೈಟ್, ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್, ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ನೀವು ಪರ್ಸನಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ, ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ರೀ? ಹ್ಯಾವ್. ಎಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಹ್ಯಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ವರ್ಬ್ 3 ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, you can say whatever. I shall have written a novel, I shall have written a story, like that. Okay na? As future perfect continuous tense. ಈ future perfect continuous ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ING ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, past tense and future tense. Whatever the tense you use, first we should know the formula of the tenses, like how whatever it is. So present ಇರಲಿ, past ಇರಲಿ, future ಇರಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವರ್ಬ್ಗಳು ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ we are going to use the verb, handling the verb according to situation. ನೋಡಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಐ ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಲಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರಲಿ, ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇವನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸಿ,
Yes, let us recapture again all those things which we learn at present now. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಬೈ ಟೆನ್ಸಸ್. ಏನಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್, ಕಾಲಗಳು. ಏನು ಕಾಲಗಳು? ಸಮಯವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಏನು ಕಾಲ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 4 kinds ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ 4 kinds ಆಫ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ 4 ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ 4 ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ 3 ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ರೀ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಥವನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1 or 2 or 3 days. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾವುದೇ ಆಯ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕೊನೆಗೆ 2 ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಐ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೈಪ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ದೇನು, ವಿ ವರ್ ನಾವು ಇದ್ದೇವು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ವರ್ಬನ್, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು, ಇದು ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಜಿ. ಸೊ ವರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರು ಬಳಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಬ್ 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಮರ್ತು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ವರ್ಬ್ 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ವರ್ಬ್ 3 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 1ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆ. ನೀವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆಯನ್ರಿ? ಬರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ. ಈ ಥರ. ಆಯಿತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಮೇನ್ ವರ್ಬೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ರೋಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋರ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಟೆನ್ಸಸ್. ಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಥರದ
ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನಫ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಶಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್, ಈ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್, ರಿಟರ್ನ್, ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ವಿ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಶಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ and wherever you can see, the only helping verb can be used to for the subject I, we, the only one helping verb that's called shall. For the remaining all the subject, only one helping verb that's called will, including we should use be. Why? Because we are talking about future that may happen or that may not happen. ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಡಿಬಹುದು, ನಡಿದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಬಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬನ್ ING, ಈ ಥರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗಂತ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್? ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? No. ಎಸ್, ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹೀಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂತ. ಸಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಆ್ಯಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೋ? ಐ ಆ್ಯಮ್, ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸ್ಟಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಆ್ಯಮ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಐತಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಐ ಆ್ಯಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ? ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸ್ಟಡಿ, ಸ್ಟಡೀಡ್, ಸ್ಟಡೀಡ್, ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡ್ರೈವ್, ಡ್ರೋ, ಡ್ರಿವನ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈವ್ನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಡಿನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಚೇ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಚ್, ವಾಚ್ಡ್, ವಾಚ್ಡ್, ವಾಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತವೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? such difference is there.
ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತವೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮೂರು ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗೋನ್, ಕಮ್ ಕೇಮ್ ಕಮ್, ಈಟ್ ಏಟ್ ಈಟನ್, ಸಿಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ಮತ್ತಿದರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅವುಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ whatever the things and whatever the world is going to oppose you, definitely you can learn English. Okay, I think you can understood all the things, you can understand all the things which you just looking at this video. I hope you can definitely take help of this video. Okay, for more classes, for more English, you can just go on to watching Meru online classes. Let us meet again tomorrow. Thank you one and all.